آج ایسی باتیں نہیں ہوئی ہیں جو میڈیا کے ساتھ شیئر ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے تھوڑا سا آج کی خبریں یہ ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ گیا تھا میں. تو وہاں پشاور ہائی کورٹ سے دو خبریں یہ ہیں کہ شاندانہ گلزار، شہریار افریدی اور میرے کاغذات نامزدگی جو ریجیکٹ ہوئے تھے ریٹرننگ آفیسر سے، وہ تینوں اپیلیں منظور کی ہیں ہائی کورٹ نے ماشاءاللہ، مبارک. اور تینوں جو ہیں کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آج جیل میں کافی پروسیڈنگز ہوئی. ان کا احوال کھوسا صاحب سنائیں گے، وہ آ رہے ہیں. مورال کیسا ہے خان صاحب کا؟ مورال کیسا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کھوسا صاحب سے سن لیں، کیونکہ جن وکیل صاحب کا کیس ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اپڈیٹ کریں. نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی، کیمپین نہیں کر رہے. نواز شریف کی نااہلی جو ہے، نواز شریف کی نااہلی جو ہے، اس میں صرف یہ دکھ ہے ہمیں اچھا ان کو جانے دیں. تھوڑا سا یہ موبائل آپ کے میرے منہ میں گھس رہے ہیں. پیچھے کرنے نواز شریف کا میں یہ بتا دوں کہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کی سزاؤں کی طرح، کنوکشن کی طرح آنن فانن ختم ہو گئی. یہی پلی ہم نے سپریم کورٹ سے عمران خان کے لیے مانگی ہے، اور ان کا میٹر ابھی کسی بینچ کے سامنے بھی نہیں کیا ہے. ہم نے ٹوٹل جو سینٹنس ہیں توشہ خانہ کیس میں اس کی مکمل سسپینشن مانگی ہے کہ اس کے کوئی پینل انٹیلنگ کانسیکوینسز نہ ہو. ہمارا کیس نہیں لگ رہا ہے، تو لہذا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہو. اور دوسری بات یہ آئیڈینٹیکل میٹر تھے، ہمارا میٹر بھی اسی بینچ کو سننا چاہیے تھا. اینی آؤ نواز جی بتائیں. مروت صاحب کن امور پر گفتگو کی کہ آپ کی جانب سے خان صاحب سے آج بڑی مفصل گفتگو تھی سننے میں آ رہے ہیں؟ نہیں، آج تو خان صاحب کی زیادہ تر مصروفیات عدالتوں میں تھی، کورٹس میں مصروف رہے. امور پر بات ہوئی ہے. دیکھیں، میں وہ ان وکلاء کا کام ہے جن کے کیسز تھے کہ وہ آئیں اور اپنے آپ نے کیسز جو میٹنگ کی ہے اس میں کیا ڈسکشن؟ جلسوں کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. جلسوں کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے جلسوں کے حوالے سے کہ 14 تاریخ کو ہم کراچی جا رہے ہیں. کراچی میں 2 جلسے ہیں، 15 کو حیدرآباد میں ہیں. پورا شیڈول وہ میرے موبائل میں ہے اور وہ خان نے اپروو کیا ہے. جامشورو جا رہے ہیں، اور اس طرح سندھ کے 6 اضلاع میں ہم جا رہے ہیں. 18 تک ہمارے پروگرام ہے. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم پنجاب میں جو ہیں شروع کر رہے ہیں ساہیوال سے، جنگ سے نہیں. میں پوری اضلاع کی ترتیب ہم بتائیں گے، سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے. کل ہم سندھ کا پروگرام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ سب کے ساتھ مروت صاحب، آج خان صاحب کی 2 کیسوں میں ملاقات آپ کی ہوئی ہے، پچھلے دنوں کچھ پریس کانفرنسز بھی ہوئی تھی آگے پیچھے آپ کی اور گوہر صاحب کی بھی. اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ کہ وہ انہی پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سوال کے جواب میں نے واضح کر دیا تھا. اب دوبارہ کوئی تنازع پیدا کرنا ہے. سر آج خان صاحب کی کیسز میں جو ہے نا وہ ضمانت کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے سر آج، تو کیا فیصلہ آنے کا امکان ہے سر؟ تو خوشخبری ہے. یہ علم نجوم کا کام میں نے نہیں شروع کیا ہے، وہ جج کا کام ہے، دیتا ہے نہیں دیتا ہے. آج کل تو ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے، تو لہذا اندازوں سے اور کیا سارائیوں سے تو ہم اخذ کر سکتے ہیں. البتہ یہ بھی معنی رکھتا ہے کہ کون سے جج صاحب ہیں، آزاد انڈیپینڈنٹ جج ہیں، تو لہذا اس پہ ہم فی الوقت کوئی کنکریٹ آپ کے سر کاغذات منظور ہو گئے ہیں ادھر اپروو میں؟ جی ابھی تو بتا دیا آپ کو. نہیں، آپ کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ وہی سے لڑ رہا ہوں جہاں سے نامزدگی منظور ہوئی ہے. کہاں سے؟
यार अब वैसे ही खाम में फालतू सवाल चौंक रहे हो, कोई सीधा साधा सही सवाल करो। अच्छा मरवत साहब, इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से गिरफ्तारी डाल दी गई है, जी हाँ। तो क्या तवक्कुआत हैं इसके लिए जो है लीगल टीम पिंडी के जो है हमारे वकीला साहिबान जो हैं खान को डिफेंड करेंगे। आज वो वकीला साहिबान भी तशरीफ लाए थे और बदकिस्मती है ये आरे बाजार केस में ये 9 मई को दर्ज हुआ है और आज लगभग 6 माह के बाद इनको इल्म होता है कि जी इन वाक़यात में भी खान साहब का हाथ है। तो आज खान साहब के खिलाफ केसेस की जो तादाद है वो 202 हो गई है। तो लिहाजा जिस रफ्तार से और ये आज जो इनकी ये कोशिश है गिरफ्तारी की, ये इनको अंदेशा है कि कहीं खान साहब जो 2 नाकिसुल वजूद केसेस हैं, एक तोशाखाना केस है रेफरेंस और एक है अलकादर ट्रस्ट केस, जिनमें कभी इम्कान है कि खान साहब की जमानत हाई कोर्ट से हो जाएगी। तो लिहाजा मजीद इनको पाबंद सलासल रखने के लिए इन केसेस में इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये बहुत ही कमजोर केसेस है। इनमें खान साहब की जमानत जो है 1 हफ्ते के अंदर तमाम केसेस में हो जाएगी। तो 22 जनवरी का आपने कहा था कि 22 जनवरी को खान साहब जो हैं बाहर आ जाएंगे, बाकी ऐसा होने जा रहा है 22 जनवरी को खान साहब बाहर होंगे? तो 22 जनवरी तो आने देना इंशाल्लाह। खान साहब जो हैं अब कोई इनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस और केस में खान को अंदर रखें, तो अब जनाब ढूंढ के इन्होंने ये आरे बाजार का केस और पिंडी की इन केसेस में इनको 109 में डाला है, यानी कि अबेटमेंट के चार्ज पे। इसमें प्रिंसिपल एक्यूज के लिए मैं वकील रहा हूँ। बिलखसूस शाहरियार अफरीदी साहब जो हैं आरे बाजार केस में प्रिंसिपल एक्यूज थे, उनकी बेल हो चुकी है। तो लिहाजा कानून ये है कि जहाँ पे एक मुल्जिम की बेल हो जाए रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे दीगर मुल्जिमान का हक बन जाता है। तो खान साहब की उन केसेस में जमानत ऐन वाज़ेह है कि होगी। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं 8 फरवरी को। इलेक्शन होते देखिए, ये अभी सेनेट के इजलास में जो किरादात पास हुई और इसके बाद आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया। इससे पहले आपने देखा कि अमीर मकाम साहब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि डिले कर दें। अभी बल्ले के निशान पे सारा दारोमदार है। बल्ला वापस आता है तो बल्ला जो है इनको हांग के इलेक्शन से दूर ले जाएगा। इनकी कोशिश फिर ये होगी, ये खान साहब के भी खदशात हैं, हम सब के हैं, कि ये फिर इलेक्शन के लिए कोई ना कोई तावील ढूंढेंगे, कोई ना कोई जवाब ढूंढेंगे। ऑल ऑफ ए सडन अचानक क्या पड़ी सेनेट को कि ये किरादात मंजूर कर लें। ये सेनेट की इस किरादात को भी एक तावील के तौर पे पेश किया जाएगा, वक्त आने पर कहीं पर इसको भी फिट किया जाएगा। कानूनी हैसियत है सेनेट की किरारदाद के हवाले से? देखिए, सेनेट की किरादात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि आईन बताता है कि इलेक्शन इस तरीके से होंगे। सेनेट का किरादात ये बताता है कि नहीं, आप उसको छोड़ें, हमारी मर्जी मान लें। अब 11 अफराद रिजोल्यूशन जब टेबल होता है तो रिजोल्यूशन के लिए पहली बात तो ये है कि कोरम अगर कोई मेंबर निशानदाही नहीं करता है तो ये सेनेट के स्टाफ की ड्यूटी है कि वो चेयरमैन के नोटिस में लाएं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाएं कि कोरम पूरा नहीं है। अब 14 अफराद या सेनेटर की मौजूदगी में 11 सेनेटर ये राय देते हैं कि इलेक्शन ना हो, जबकि आईन कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है, फिर ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये कहते हैं कि इलेक्शन होंगे। इसलिए कसदन जानबूझ के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया है, आईन पे इन्होंने अटैक किया है, और मेरा ख्याल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस किरादात को या इनके तायद कुनिंदगान को ई जाने देगी। जरूर इसका नोटिस लिया जाएगा। अच्छा, प्रोसीजर एक्ट जो केस था उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेनेट जो है सुप्रीम है, तो अब भी तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में कहा जाए कि